Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazara bikum min daril ashabi Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassil bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'yi bihi mashkura وبعد به محمودا وأن يكتب عمل الأعمال المقبولة والتوجه بالتوجه الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال وتعود ظاهرة وعلى بعزته له درها وتغشاها منه القيوضات الغامرة
نتوجه إليك بأشرف السائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصطلع أمانتك وحفيد سرك وحامرة دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن مواطن القرب والمظهر قاسم أمدادك بعبادك وساكن كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولأهلك وهاك من المؤذن ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المنطفى منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل لما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وله وظهره وعم ببركته وشريك جهاده أولادنا ووالدينا ولقدنا وادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وذكرى الدين القوي بجمع منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا منصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الأمر بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بداية عندك ونزل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن حسين من جميع البلايا رب اخرج المكين من الذنوب والخطايا خادمنا في العمل بطاعتك وسلك بخدمتك قائمين وإذا توبيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين غفر الله لكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وليد الهدى فالكائنات راضية وفموت
اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa berhadir berkumpul bersama majelis rutinan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang mulia hari ini, hari Jumat 19 Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita bersyukur di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita yang mulia, yang mana kita berharap mudah-mudahan kehadiran beliau, kampung kita semuanya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Juga selamat datang guru kita, Guru Haji Abdul Hakim, dan rombongan Maulid Raudatul Anwar yang bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai pembacaan qasidah-qasidah, ulun mewakili daripada tuan rumah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada seluruh jemaah yang bisa berhadir pada kesempatan yang mulia pada hari ini, dan juga khusus terima kasih atas seluruh bantuannya, terutama dari Bapak Haji Muhammad Junaidi, keluarga owner dari PT Barakah Untuk Mulia atau BKM, yang banyak menyumbang untuk kegiatan kita yang rutin tiap bulan ini. Juga seluruh tetangga-tetangga, relawan-relawan, semuanya yang dapat menyaksikan acara ini, mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan dengan balas yang berlipat ganda. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan qasidah-qasidah yang akan dibacakan guru kita dan disambung langsung dengan tausiah ilmiah oleh guru kita yang mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktunya Nabi dilahirkan di negeri Makkah yang dimuliakan. Di malam Isnin ulama katakan sedikit sebelum fajar diterbitkan, Nabi lahir sujud keadaan, tali pusat terpotong, kemaluan sudah berkhitan. Di antara dua pundak Nabi berucapkan khatamun nubuwah, penutup pangkat Nabi dan kerasulan. Nabi mulia, insan pilihan, zahir batin tak
berbandingkan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Allah mengujinya dengan akhlak dalam Al-Quran. Seluruh badan Nabi penuh cahaya, melebihi semua cahaya di dunia, bahkan mataharinya. Seluruh badan Nabi teramat wanginya, melebihi semua wewangian yang ada di dunia. Imam Junaid Baghdadi berkata, siapa yang datang hadir maulid nabinya, lihat diagungkan besarkan pangkat nabinya, sungguh sempurnalah imannya. Ma'ruf Karhi pula berkata, siapa yang menyiapkan makanannya lalu mengundang teman saudara, dan yang menyalakan lampunya berpakaian baru atau bersih berwangi-wangian, semua sama niat Rasul diagungkan. Nanti semua hari kiamat Allah kumpulkan dalam syurganya berteman dengan anbiya'an. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi maulidi sayyidil anam. Wassalatu wassalam ala sayyidil arami wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ja'alna wa dhurriyyatina wa ahla baitina wal muslimin min khiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai Sohibil Majlis, guru kita bersama Tuan Guru Haji Kaprawi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan majlis beliau selalu mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir, segala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, dimudahkan kita mengamalkan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang maksudnya, wahai semua hamba-hambaku, perhatikanlah, tidaklah Allah Ta'ala menyiksa itu umat kalau ada Rasulullah di tengah-tengah itu. Dan tidaklah Allah Ta'ala menyiksa itu kaum kalau sedang kaum itu mengenal Allah Ta'ala Maha Pengampun, selalu menyesali dengan kesalahannya dan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai hamba, sebagai umat Nabi, hendak selamat, hendak hidup bahagia, hendak hidup beruntung, bertuah. Apa resepnya? Apa jalannya? Yaitu jalan selamat, mengenal Allah dan mencintai Tuhan, mengenal Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kenal dengan Allah, cinta dengan Allah,
kenal dengan Rasulullah dan cinta dengan Rasulullah. Bagaimana jalan kita bisa kenal dengan Allah, bagaimana cara kita bisa kenal dengan Rasulullah? Harus lewat ilmu, harus lewat bimbingan daripada ulama. Alhamdulillah di majelis ini ada pengajian. Alhamdulillah ulun saban bulan awal datang di sini. Kada lain mengambil tangkat pian-pian di sini. Kita sama-sama memahami ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan ilmu yang kita pahami melekat di hati kita. Dengan ilmu yang manfaat akan bisa imannya meningkat. Penting di akhir zaman ini kita menjadi amalan-amalan yang supaya iman kita menguat, supaya iman kita meningkat. Dengan kuatnya iman, dengan meningkatnya iman, pasti akan menimbulkan meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja Habib Abdullah Al-Haddad, jalan hendak dapat mulia adalah takwa. Jalan hendak selamat amalannya adalah takwa. Takwa itu bahasa kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, karena kita membesarkan Tuhan, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di daerah kita ini apabila datang bulan Maulid. Bulan Maulid adalah bulan lahirnya Rasulullah. Rasulullah itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kadang-kadang Nabi itu lahirnya bulan Agustus kan. Tapi Rabiul Awal. Harinya Senin sebelum mensubuh sedikit. Tanggalnya adalah 12. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Bukan tahun Hijriah lain. Tahun gajah. Kenapa Nabi Muhammad itu lahirnya bulan Rabiul Awal? Ini bulan bunga. Bulan Senin, hari Senin ini hari tumbuh-tumbuhan. Isyarat bahwa Rasulullah ini kena membawa agama yang mana masuk ke agama yang dibawa Nabi ini sangat banyak. Sangat banyak orang beriman kepada Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi dahulu. Riwayat Nabi Allah Nuh alaihi salam, berapapun usia sini 1000 tahun. Malam sin berdakwah jumlah 1000 tahun, cuma yang beriman 40 ekor laki-laki, 40 ekor perempuan. Bagi Nabi Nuh nasibnya sedikit, banyak nama nantang. Padahal usianya dikasih lebih pada usia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman tersebut Nabi Nuh itu disebut namanya ulul azmi, Nabi yang Tuhan dapat cobaan, dapat musibah, dapat tantangan, berbagai macam tantangan, tapi silin sabar. Kalau sudah ketentuan Tuhan begitu, kita kada bisa mau. Orang beriman, napanya sudah ditentukan Tuhan. Sudah tidak hendak memilih bini yang bujang. Tapi kepentingannya kawin lawan ini. Ya sudah garis tulisan Tuhan. Oleh sebab itu penting kita memahami rukun iman yang keenam. Percaya dengan takdir baik, takdir jahat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mudah-mudahan kita paham ya. Apabila paham menghadapi macam masalah ini tenang saja ya. Kalau bisa orang beriman itu jangan gelisah, karena ini perbuatan Tuhan. Kita sebagai hamba hanya menonton film ulahan Tuhan, gawian Tuhan, semuanya ada hikmahnya. Siapa yang kau memahami perbuatan Allah sehingga hatinya dingin, bilang ada keimanan, ada keyakinan. Nah, keyakinan ini perlu kita jaga, perlu keimanan ini kita tingkatkan. Dan Rasulullah itu lahirnya di waktu subuh. Subuh ini menyatakan akan timbul cahaya. Pukul 4:30 ada sudah kelihatan cahaya. Pukul 6 tambah lagi ada cahaya. Pukul 7 lebih lagi terang cahayanya. Jadi Nabi ini membawa cahaya iman, membawa cahaya ibadah. Dan kenapa Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal 12? Kadang tanggal 17, kadang 12. Punya ulama al-hikmah, 12 ini adalah 12 macam yang akan disampaikan Nabi, yang akan dijelaskan Nabi. Napa dalam 12 itu ternama rukun Islam. Rukun Islam jumlahnya 5. Apa yang 5 itu? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, baitullah. Adapun yang kedua adalah rukun iman. Berapa rukun iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? 6. Nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan rukun Islam 5, rukun iman 6. Jangan sampai kita berubah daripada ketentuan yang dijalani oleh Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan rukun Islam 5, rukun iman 6. 6 tambah 5 11. Lapan yang sebutnya adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Bahwa engkau menyembah Allah seakan engkau dalam beribadah itu melihat kebaikan Tuhan, namanya af'al Tuhan, melihat keelokan Tuhan, melihat sifat Tuhan, melihat zat Tuhan, natu sempurna. Kalau kada kawa kita pengrasaan melihat Tuhan, biasakan kita rasa dilihat Tuhan. Itulah namanya amalnya baik. Itulah namanya ibadahnya mengandung ihsan. Kita kebanyakannya mulai beramal sampai tuntung beramal enggak itu min Tuhan. Bahaya aku di majelis ada kami turun 4 jauh ke majelis. Di situ kita menampaikan dengan kebaikan amal kita, dengan kebagusan ibadah kita, kunjungan dan lain supaya min Tuhan melihat. Apabila min Tuhan melihat amalku bagus, bisa-bisa min Tuhan menjulungi modal, nggak sampai jual petrol. Sekalinya bah lomba amal, min Tuhan mahiyau memanggil, loh di sini apa bah wajah abahnya min Tuhan tapasakan baju unda di sini, tapasakan cawat unda, dihinakan. Apa mau uncing makhluk, mau uncing manusia. Nah, syahadat ini penting kita kaji. Rukun ini perlu kita pahami. Punya ulama antara rukun iman lawan rukun Islam ini kada bisa dipisah.
Oleh sebab itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sifat orang beriman, amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal, meyakini Allah menyebut nama Nabi itu adalah Abdullah, hamba Tuhan. Kita berkeyakinan yang sempurna pengabdiannya kepada Allah, yang sempurna tunduk taat kepada Allah, yang sempurna ibadahnya adalah cuma Nabi Muhammad. Namun kita wayah-wayah jadi hamba Allah, limbahan kena jadi hamba Allah, kadang kena jadi hambuku, kadang jadi hamba dah. Nah, kita contoh Nabi, malam siang waktunya diisi dengan ibadah, malam siang waktunya diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita ditolong Tuhan, bahwa sedikit-sedikit mengikuti perkataan Nabi, mengikuti hal dan sifat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita sebagai umat selalu mencontoh Nabi, mengikuti hal Nabi, insya Allah kita disayangi Tuhan. Insya Allah segala-galanya dipermudahkan Tuhan. Insya Allah segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun dalam ibadah, maupun dalam perbuatan dunia, maupun kita di dalam rumah tangga. Pakailah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat, pernah Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini salah satu bini Nabi yang termuda. Ini bini Nabi yang satu-satunya bujang. Adapun bini Nabi yang lain banyak halu. Saikung yang bujang adalah Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, aku Nabi hendak makan. Sebab nabi-nabi itu harus bersifat dengan sifat manusia. Nabi bisa makan, kita bisa makan. Nabi pun bisa makan. Nabi kita bisa kawin, Nabi pun bisa kawin. Tapi Nabi Muhammad makannya yang halal, minumannya yang halal. Kata Sayyidah Aisyah, ulun minta waktulah Nabi ulun ke belakang. Baiknya adakah nasi nang ulun masak, adakah pakakas nang ulun hendak ulun masak. Bah Sayyidah Aisyah ke belakang. Jadi Sayyidah Aisyah padahal nang dimasak. Sayyidah Aisyah